Hello everyone, chapter number 30, Psychiatric Emergency and Crisis Intervention. Violent or aggressive behavior or excitement we are discussed in last lecture. So today we are discussed of panic attack, catatonic stupor, hysterical attack, in transient situation disturbance, delirium tremens and their management. Next page, epileptic furor, acute drug induced EPS, extrapyramidal symptoms and management, drug toxicity and management, victims of disasters and its management, rape victim. Okay. So what is the panic attack? It is a episode of acute anxiety and panic can occur as a part of psychotic or neurotic illness. Episode of acute anxiety and panic is a part of psychotic or neurotic illness. The the patient will experience palpitation, sweating, tremors, feelings of choking, chest pain, nausea, abdominal distress, fear, dying, paresthesia, chills, or hot flushes. Okay, dying or paresthesia is a sensation of tingling and prickling sensation of the skin. Okay, so panic attack is a psychotic or neurotic illness, is a part of psychotic or neurotic illness. Okay, and the symptoms is experiencing or is a palpitation, sweating, tremor, swelling, tremors, choking, chest pain, nausea, abdominal distress, fear of dying, paresthesia, chills, and hot flushes. Okay, there is a symptoms, and the management is giving reassurance first. Search for causes. Diazepam 10 mg or lorazepam 2 mg may be administered. Okay, very short management in this panic attack. And catatonic stupor. Catatonic stupor or catatonia we are discussing the schizophrenia in detail. So catatonic stupor is a clinical syndrome of akinesis and mutism, but with the relative preservation of conscious awareness. Okay, catatonic stupor is a clinical syndrome, is a group of abnormal activity or speech. Is there is a called as a clinical syndrome of akinesis and mutism, but with the relative preservation of conscious awareness. Okay, patient is a conscious awareness, પેશન્ટની અંદર અવેરનેસ હોય છે, પેશન્ટ કોન્શિયસ હોય છે, બટ સ્ટુપર હોય છે, સ્ટુપર એક્ટિવિટી બતાવે છે. સ્ટુપર ઇઝ ઓફ્ટન એસોસિએટેડ વિથ ધ કેટાટોનિક સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ લાઇક કેટાટોનિક વિથડ્રોવલ ઓર કેટાટોનિક સ્ટુપર. ઓકે, સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ કીધા છે કેટાટોનિક્સને, કેટાટોનિક વિથડ્રોવલ સિમ્ટમ્સ ઓર કેટાટોનિક સ્ટુપર. ઓકે, કોઈ પેશન્ટ વોલેન્ટરી કોઈ એક્ટ નહીં કરે, બરાબર, વિથડ્રો કરશે, કેટાટોનિક સ્ટુપર છે, કોઈ એક્સપ્રેશન નહીં આપે, કોઈ તમને આન્સર નહીં આપે, એ બધી સ્ટુપર એક્ટિવિટી છે. ધ વેરિયસ કેટાટોનિક સાઇન ઇન્ક્લુડ ધ મ્યુટિઝમ છે, નેગેટિવિટિઝમ, સ્ટુપર, એમ્બી ટેન્ડન્સી. ઓકે, જે પેશન્ટ પાસેથી જે એક્ટ કરાવવામાં આવશે, જે કાંઈ પેશન્ટને અથવા તો એને કોઈ એક્ટિવિટી કરવાની કહેશે. ઓકે, જેમ કે એની કોઈ પોઝિશન ચેન્જ કરવું, એને બેસાડવાનું છે અથવા તો એને કોઈ પ્લેસ પર લઈ જવાનું છે, તો એ એમ્બી ટેન્ડન્સી બતાવશે. એની સામે એ ઓપોઝિટ રિએક્શન બતાવશે, એમ્બી ટેન્ડન્સી છે એમ એ તે નહીં કરે. ઓકે, ઇકોલેલિયા, ઇકોપ્રેક્સિયા છે, રિપીટેટિવ સ્પીચ છે, રિપીટેટિવ એક્ટિવિટી છે, ઓટોમેટિક ઓબિડિયન્સ છે. ઓટોમેટિક ઓબિડિયન્સ મીન્સ કે કોઈ પણ અધર પર્સનની જેમ એ ઓટોમેટિક એક્ટ કરશે કોઈ. ઓકે, ઓટોમેટિક બીજાનું અનુકરણ એ લોકો કરશે. ઓટોમેટિક ઓબિડિયન્સ છે, પોસ્ચરિંગ છે, મેનેરિઝમ છે. મેનેરિઝમની અંદર એક્ટ લાઇક સ્પીચ છે, એક્ટિવિટી છે, એ બધું એબનોર્મલ વેની અંદર એ મેનર કરે છે, મેનેરિઝમ બતાવે છે. અધર પર્સન બીજા લોકો કરતાં એ અલગ એક્ટિવિટી કરે છે. મેનેરિઝમ, સ્ટીરિયોટાઇપ એક્ટિવિટી એટસેટ્રા. The management is ensure the patient airway, administrate IV fluid, collect history, perform the physical examination.
draw blood for investigation before the starting any treatment. Other care is same as that for an unconscious patient. ઓકે, સૌથી પહેલાં પેશન્ટની એરવે છે તે ઇન્સર્ટ કરો, આઈવી ફ્લુઇડ એડમિનિસ્ટ્રેટ કરો, પછી કલેક્ટ ધ હિસ્ટ્રી એન્ડ પરફોર્મ ધ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન. ઓકે, કોઈપણ ટ્રીટમેન્ટ આપતા પહેલાં સૌથી પહેલાં શું ચેક કરવું તો કે કલેક્ટ હિસ્ટ્રી, પરફોર્મ ધ ઓલ ઓવર ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન હેડ ટુ ટો, ડ્રો બ્લડ ફોર ઇન્વેસ્ટિગેશન બિફોર ધ સ્ટાર્ટિંગ એની ટ્રીટમેન્ટ. કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરો છો એની પહેલાં બ્લડ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરો કે કોઈ બ્લડની અંદર કોઈ એબનોર્મલિટી નથી ને, કોઈ ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ નથી ને. અધર કેર ઇઝ સેમ એઝ દેટ ફોર એન અનકોન્શિયસ પેશન્ટ. ઓકે, સેમ કેર કીધી છે અનકોન્શિયસ પેશન્ટ એન્ડ કોન્શિયસ અવેરનેસ પેશન્ટ લાઈક કેટાટોનિક સ્ટુપર. ઓકે, કેટાટોનિક સ્ટુપર છે એક રિજિડ પોસ્ચર છે પેશન્ટનું. ઓકે, જે એક જ સ્થિતિ, એક જ પોઝિશનની અંદર એકદમ એના શરીરને એકદમ એનું શરીર કેવું લાગશે, કડક, એકદમ રિજિડ પોઝિશન હશે, એનું પોસ્ચર હશે. ઓકે, એ કેટાટોનિક સ્ટુપર છે. બાકી બધા સિમ્ટમ્સ એની અંદર કીધા છે, મ્યુટિઝમ છે, નેગેટિવિઝમ છે, સ્ટુપર, એમિટેન્ડન્સી, ઇકોલેલી, ઇકોપ્રેક્સિયા છે. કે વાયોલેન્ટ પેશન્ટ નહીં જોવા મળે, પણ એ બધા એક્ટ છે તે બધા બીજાની કોપી છે, એમિટેન્ડન્સી, ઇકોલેલી, ઇકોપ્રેક્સિયા છે, એ બધું એ કરશે, ઓટોમેટિક બિહેવિયર છે તે બતાવશે. એના પછી છે હિસ્ટેરિકલ એટેક. એ hysteric may mimic abnormalities of any function which is under voluntary control. The common mode of presentation may be hysterical attack or the hysteria. Hysterical attack તો એના સબટાઈપ કીધા છે. મિમિક એબનોર્મલિટી છે, કોપી કરે છે બીજા લોકોની. ઓકે, એબનોર્મલિટી ઓફ એની ફંક્શન વિચ ઇઝ અંડર વોલેન્ટરી કંટ્રોલ, કે જે વોલેન્ટરી કંટ્રોલની અંડર હોય છે, જે વોલેન્ટરી રીતે પેશન્ટ કરે છે. ધ કોમન મોડ્સ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન મે બી, અલગ અલગ રીતે એને પ્રેઝન્ટ કરે છે હિસ્ટેરિયા છે આપણે આગળ જોઈ લીધું છે. ઓકે, હિસ્ટેરિકલ ફિટ્સ છે, હિસ્ટેરિકલ એટેક્સિયા છે, બરાબર. ઇમ્પેર્ડ કોઓર્ડિનેશન છે, મસલ્સનું કોઓર્ડિનેશન હોતું નથી, હિસ્ટેરિકલ ફિટ્સ આવે છે. Hysterical paraplegia is a types of paralysis. Paraplegia is called as a leg paralysis. Okay, one or both legs are affected. Paraplegia in the hysterical paraplegia it is a types of hysterical attacks. All presentation are marked by a dramatic quality and sadness of mood. Okay, there is a there are three types of presentation are marked by a dramatic quality and sadness of mood. And the management is the hysterical fit must be distinguished from the genuine fits. The genuine fits ની અંદર એક પાર્ટ પાડવામાં આવ્યું, ડિસ્ટિંગ્યુઇશ્ડ કરવામાં આવ્યું છે, હવે ક્લાસિફાઈ કરવામાં આવ્યું છે. they are seen in page number 231 for differences between the hysterical fits and epileptic seizure. They are as hysterical symptoms can cause a panic among relatives. Hysterical symptoms can cause panic among relatives. Explain to the relatives the psychological nature of the symptoms. Reassure that no harm would come to the patient. ઓકે, હિસ્ટેરિકલ સિમ્ટમ્સ જે પેશન્ટની અંદર જોવા મળે છે, જે એના રિલેટિવ્સમાં પણ પેનિક જોવા મળે છે, કે એના રિલેટિવ્સ પણ પેનિક ફીલ કરે છે. ઓકે, તે પણ લોકો, એના રિલેટિવ્સ પણ ગભરાઈ જાય છે કે એના પેશન્ટને શું થયું છે, કે એના રિલેટિવ્સને શું થયું છે. ઓકે, સો એક્સપ્લેન ટુ ધ રિલેટિવ્સ ધ સાયકોલોજીકલ નેચર ઓફ ધ સિમ્ટમ્સ. ઓકે, જેના સાયકોલોજીકલ નેચર શું છે, એની માનસિક સ્થિતિ ના કેવા કારણો છે કે જેનાથી આ સિમ્ટમ્સ છે તે, અથવા તો હિસ્ટેરિયા છે તે જોવા મળે છે, એના રિલેટિવ્સને એક્સપ્લેન કરવું. રીએશ્યોરન્સ ધેટ નો હાર્મ વુડ કમ ટુ ધ પેશન્ટ. ઓકે, અને પેશન્ટ અને રિલેટિવ્સને રીએશ્યોરન્સ આપો કે પેશન્ટને કોઈ હાર્મ નહીં થાય, પેશન્ટને કાંઈ આગળ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય એમ. હાર્મ વુડ કમ ટુ ધ પેશન્ટ. Help the patient realize the meaning of the symptoms and help him find alternative ways of coping with stress. પેશન્ટની હેલ્પનું કીધું છે. હેલ્પ ધ પેશન્ટ રિયલાઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધ સિમ્ટમ્સ. પેશન્ટને હેલ્પ કરો કે જે સિમ્ટમ્સ છે તેને રિયલાઇઝ કરે, એનો મિનિંગ શું છે એ પેશન્ટ સમજે. એન્ડ હેલ્પ હિમ ફાઇન્ડ અલ્ટરનેટિવ વેઝ ઓફ કોપિંગ વિથ સ્ટ્રેસ. અને પેશન્ટને
નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધ પેશન્ટને હેલ્પ કરો કે એ જે સિમ્ટમ્સ છે તેને અલ્ટરનેટિવ વેઝની અંદર એકથી વધારે રીતે એને કઈ રીતે કોપઅપ કરી શકે, એ સ્ટ્રેસને ઓછો કરી શકે, જેનાથી આ સિમ્ટમ્સ ઘટે, એવી પેશન્ટને હેલ્પ કરો. સજેશન થેરપી વિથ IV pentothal may be helpful in some cases. ઓકે, સજેશન થેરાપી વિથ IV pentothal કીધું છે, એક ડ્રગ કીધી છે, મે બી હેલ્પફુલ ઇન સમ કેસીસની અંદર હેલ્પફુલ છે. ઓકે, આ ટોટલી ન્યુરોટિક ડિસીઝ કન્ડિશન છે, એટલે કોઈ ડ્રગ એની અંદર નહીં આવે, પણ પેશન્ટને સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ અને પેશન્ટને રિયલાઇઝ કરાવવાનું છે વિથ ધેર સિમ્ટમ્સ. ઓકે, એના પછી છે ટ્રાન્સિયન્ટ સિચ્યુએશનલ ડિસ્ટર્બન્સ. ધીઝ આર કેરેક્ટરાઇઝડ બાય એ ડિસ્ટર્બન્સ ફિલિંગ એન્ડ બિહેવિયર અકોર્ડિંગ ડ્યુ ટુ ઓવરવેલ્યુઇંગ એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાઈ. ટ્રાન્સિયન્ટ સિચ્યુએશનલ ડિસ્ટર્બન્સ મીન્સ કે પર્સનાલિટી ડિસ્ટર્બન્સ આની અંદર જોવા મળે છે. પેશન્ટની ટોટલ પર્સનાલિટી છે તે આખી ચેન્જ થઈ જાય છે. કોઈ પણ એવી ડિસ્ટર્બ્ડ ફિલિંગ્સ છે, એવા બિહેવિયર છે. ઓકે, ધીઝ આર ધ કેરેક્ટરાઇઝડ બાય એ ડિસ્ટર્બ્ડ ફિલિંગ એન્ડ બિહેવિયર અકોર્ડિંગ ડ્યુ ટુ ઓવરવેલ્યુમિંગ એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાઈ. ઓકે, તેની ફિલિંગ છે તે ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. ડિસ્ટર્બ્સ ફિલિંગ્સ એન્ડ બિહેવિયર અકોર્ડિંગ ડ્યુ ટુ ઓવરવેલ્યુઇંગ એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાઈ. ઓકે, ઓવરવેલ્યુઇંગ વધારે કોઈ એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાઈ, એક્સટર્નલ ફોર્સિસ છે, એક્સટર્નલ સ્ટ્રેસ છે, કોઈ એવી ઇવેન્ટ છે, ઓકે, જેનાથી પેશન્ટની ફિલિંગ્સ, પેશન્ટનું બિહેવિયર છે, પેશન્ટની પર્સનાલિટી છે, તેમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, તેમાં ચેન્જ જોવા મળે છે. નોર્મલ પેશન્ટ કરતાં એમાં એના ફિલિંગ્સ, એના બિહેવિયર છે, એની પર્સનાલિટી છે, એમાં ચેન્જીસ જોવા મળે છે. ઓવરવેલ્મિંગ વધારે પડતા કોઈ એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાઈના લીધે. ઓકે, કોઈ પણ એવા ફોર્સિસ છે, કોઈ પણ એવા ટ્રોમા છે કે જે પેશન્ટને મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ કરે છે. મેનેજમેન્ટ. There is a reassurance, mild sedation if necessary, allowing the patient to ventilate his or her feeling. Counseling by understanding professional. ઓકે, જે પ્રોફેશનલ છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રોફેશનલ છે, સાયકોલોજિસ્ટ છે, એની હેલ્પ લેવામાં આવે, કાઉન્સેલિંગ કરાવવામાં આવે. Delirium tremens. Delirium tremens is an acute condition resulting from withdrawal of alcohol. ઓકે, delirium tremens આગળ પણ આપણે જોયેલું છે, જેમાં પણ કીધું છે કે 200 પેજ નંબર 243 પર ડિટેલ્સમાં ડિલિરિયમ ટ્રીમેન્સ બતાવેલું છે. ડિલિરિયમ ટ્રીમેન્સ શું છે તો કે વિથડ્રોવલ સિમ્ટમ્સ છે, જે આલ્કોહોલ પેશન્ટ જે છોડવા માગે છે, અથવા તો જેને આલ્કોહોલ છે તે લોંગ ટાઈમ સુધી લીધું નથી, કે જેને એની ટેવ હતી, હેબિટ હતી, ઓકે, તેના સિમ્ટમ્સ તરીકે આ ડિલિરિયમ ટ્રીમેન્સ છે તે જોવા મળે છે. મેનેજમેન્ટની અંદર કીપ ધ પેશન્ટ ઇન ક્વાઇટ એન્ડ સેફ એન્વાયરમેન્ટ. સેડેશન ઇઝ યુઝ્યુઅલી ગીવ વિથ ધ ડાયઝાપામ 10 mg or lorazepam 4 mg, IV followed by oral administration. ઓકે, ડિલિરિયમ ટ્રીમેન્સ એક પ્રકારની ધ્રુજારી, હાથ, ફીટ્સ ઉપર, હવે હેન્ડ ઉપર, લેગ્સ ઉપર, એ બધા ડિલિરિયમ ટ્રીમેન્સ છે તે જોવા મળે છે. મેન્ટેન ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ. રીઅઝ્યોર પેશન્ટ એન્ડ ફેમિલી. ઓકે, ઇન ડિટેલ ચેપ્ટર નંબર 9 ની અંદર આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ, પેજ નંબર 246 ઉપર. ફર્ધર ડિટેલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ. એપિલેપ્ટિક ફ્રોરર. ફોલોવિંગ એપિલેપ્ટિક એટેક પેશન્ટ મે બિહેવ ઇન એ સ્ટ્રેન્જ મેનર. ઓકે, સ્ટ્રેન્જ મેનરની અંદર પેશન્ટનું બિહેવિયર જોવા મળે છે. એન્ડ બીકમ એક્સાઇટેડ એન્ડ વાયોલેન્ટ. પેશન્ટ આની અંદર એક્સાઇટેડ અને વાયોલેન્ટ બિહેવિયર, ઇન શોર્ટ એક્સાઇટેડ ઓર વાયોલેન્ટ બિહેવિયર બતાવે છે ઇન સ્ટ્રેન્જ મેનર. ઓકે, સ્ટ્રેન્જર તરીકે. મેનેજમેન્ટ. સેડેશન છે એન્ડ હેલોપેરિડોલ, બે ડ્રગનો યુઝ કીધો છે. સેડેશન છે તે ડાયઝાપામ દ્વારા, ઇન્જેક્શન ડાયઝાપામ છે 10 mg IV, ઇન્જેક્શન લ્યુમિનલ છે 10 mg IV, ફોલોડ બાય ઓરલ એન્ટીકન્વલ્સન્ટ. ઓકે, ઓરલ એન્ટીકન્વલ્સન્ટ પણ ટેબ્લેટ આપવામાં આવે છે. અને હેલોપેરિડોલ છે 10 mg IV, હેલ્પ ટુ રિડ્યુસ ધ સાયકોટિક બિહેવિયર. ઓકે, તો એપિલેપ્ટિક ફ્રુરર છે, શોર્ટ મેનર કીધી છે કે સ્ટ્રેન્જ મેનર એન્ડ બીકમ એક્સાઇટેડ એન્ડ વાયોલેન્ટ જોવા મળે છે પેશન્ટ. ઓકે, એના પછી છે એક્યુટ ડ્રગ ઇન્ડ્યુઝડ
ડ્રગ ઇન્ડ્યુસ્ડ એક્સ્ટ્રાપિરામિડલ સિમ્ટમ્સ, એન્ટીસાઇકોટિક ડ્રગ ઇન્ડ્યુસ, વધારે પડતી ડ્રગ અથવા તો ડ્રગ શોર્ટ ટાઈમની અંદર આ એવી ડ્રગ લેવાથી EPS સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે, એક્સ્ટ્રાપિરામિડલ સિમ્ટમ્સ, ઓકે, અથવા તો સાઇડ ઇફેક્ટ પણ છે. એન્ટીસાઇકોટિક કેન કોઝિસ એ વેરાયટી ઓફ મૂવમેન્ટ. એન્ટીસાઇકોટિક ડ્રગ આગળ આપણે જોઈએ છે. એન્ટીસાઇકોટિક ડ્રગ કેન કોઝિસ એ વેરાયટી ઓફ મૂવમેન્ટ રિલેટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ. ઓકે, ક્યાં રિલેટેડ? તો કે મૂવમેન્ટ રિલેટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ કલેક્ટિવલી નોન એઝ એક્સ્ટ્રાપિરામિડલ સિમ્ટમ્સ. ઓકે, આપણે એને એક્સ્ટ્રાપિરામિડલ સિમ્ટમ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેમાં મસલ્સ કોઓર્ડિનેશન ઇમ્પેર્ડ થઈ જાય છે, મસલ્સની મૂવમેન્ટ છે એમાં ડિસ્ટર્બન્સ જોવા મળે છે, એક્ટિવિટી ડિસ્ટર્બન્સ જોવા મળે છે. એક્સ્ટ્રાપિરામિડલ સિમ્ટમ્સના ઘણા ટાઈપ્સ હતા, આપણે ડિસ્કસ કરેલા છે. તો મૂવમેન્ટ રિલેટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ કીધી છે એન્ટીસાઇકોટિક ડ્રગને. Neuroleptic malignant syndrome is a rare but most serious of these symptoms and occur in a small minority of patients taking neuroleptic, especially high potency compound. Okay. Neuroleptic malignant syndrome is a rare symptoms ની અંદર, EPS symptoms ની અંદર. Most serious of these symptoms and occur in a small minority. મોસ્ટ ઓફ ધીસ સિમ્ટમ્સ જે બધા છે એ માઇનોરિટીની અંદર જોવા મળે છે. સ્મોલ માઇનોરિટી ઓફ પેશન્ટ ટેકિંગ ન્યુરોલેપ્ટિક્સ, સ્પેશિયલી હાઈ પોટેન્સી કમ્પાઉન્ડ. બરાબર, જે હાઈ પોટેન્સી કમ્પાઉન્ડ છે, જે ઓછા ડ્રગથી પણ વધારે સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે, હાઈ પોટેન્સી કમ્પાઉન્ડ છે, એવા ડ્રગથી પણ એક્સ્ટ્રાપિરામિડલ સિમ્ટમ્સ છે તે જોવા મળે છે સ્મોલ માઇનોરિટીની અંદર. Management: the drug should be stopped immediately. Treatment is symptomatic and include the cooling the patient, maintaining fluid and electrolyte balance. Treatment in current infection: diazepam can be used for muscle stiffness. Dentrols, a drug used to treat the malignant hyperthermia. Bromocriptine, amantadine and L-DOPA have been used. ઓકે, આ બધી મેનેજમેન્ટ છે કે ઇમિડિયેટલી ડ્રગને છે તે સ્ટોપ કરવામાં આવે. ટ્રીટમેન્ટ છે તે સિમ્ટોમેટિક કરવામાં આવે, પેશન્ટને કૂલ કરવું, મેન્ટેનિંગ ધ ફ્લુઇડ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ. ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ ઇનકરન્ટ ઇન્ફેક્શન હોય, ટ્રીટિંગ ઇનકરન્ટ ઇન્ફેક્શન, ડાયઝાપામ ફોર યુઝડ મસલ સ્ટીફનેસ, મસલ્સને રિલેક્સ કરે છે ડાયઝાપામ, પેશન્ટને શાંત કરે છે, ઊંઘ લાવે છે. કેન યુઝ એઝ અ મસલ સ્ટીફનેસ, ડાયઝાપામનો યુઝ થાય છે. અલગ એક્શન કીધી છે. ડેન્ટ્રોલ, એ ડ્રગ યુઝ ટુ ટ્રીટ ધ મેલિગ્નન્ટ હાઇપરથર્મિયા, એ હાઇપરથર્મિયાને ઓછું કરે છે. બ્રોમોક્રિપ્ટિન છે, એમિનિટીડિન એન્ડ L-DOPA હેવ બીન યુઝડ. આ બધી ડ્રગ છે તે યુઝ કરવામાં આવે છે. ડ્રગ ટોક્સિસિટી: ધ drug overdoses may be accidental or suicide. In either case, all attempts must be made to find out the drug consumed. A detailed history should be collected and symptomatic treatment instituted. Okay, drug toxicity: વધારે પડતી ડ્રગ લેવાથી અથવા તો એક્સિડેન્ટલ ઓર સુસાઇડલ. ઓકે, એક્સિડેન્ટલી કોઈ પણ ડ્રગનું વધારે પડતો ડોઝ વધી જવાથી અથવા તો સુસાઇડ અથવા તો કોઈ પેશન્ટને સુસાઇડ કરવું છે, ઓકે, સુસાઇડના લીધે તે ડ્રગ ટોક્સિસિટી છે તે કરે છે, ડ્રગનું વધારે પ્રમાણમાં ડ્રગ છે તે લે છે, ઇન્ડ્યુસ કરે છે. ઇન આઈધર કેસ, ઓલ એટેમ્પ્ટ મસ્ટ બી મેડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ, ઓકે, કે કયા કારણથી ડ્રગ ટોક્સિસિટી થયેલી છે એ બધા ફાઇન્ડ આઉટ છે, બધા મેજર છે તેને એટેમ્પ્ટ કરે. ટુ બી મેડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડ્રગ કન્ઝ્યુમ્ડ. ઓકે, કયા કારણોસર આ વધારે ડ્રગનું છે તે ડ્રગ છે તે વધી ગઈ છે બોડીમાં, એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. એ ડિટેલ હિસ્ટ્રી શુડ બી કલેક્ટેડ એન્ડ સિમ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એ કોમન કેસ ઓફ ડ્રગ પોઈઝનિંગ ઇઝ લિથિયમ ટોક્સિસિટી. આ બધા કોમન કોઝિસ છે. લિથિયમ ટોક્સિસિટી છે, આગળ પણ જોયેલી છે આપણે. ધ સિમ્ટમ્સ ઇન્ક્લુડ ધ ડ્રાઉઝીનેસ, વોમિટિંગ, એબ્ડોમિનલ પેન, કન્ફ્યુઝન, બ્લડ વિઝન, એક્યુટ સર્ક્યુલેટરી ફેલિયર, સ્ટુપર, કોમા, જનરલાઇઝ કન્વલ્ઝન, ઓલિગ્યુરિયા એન્ડ ડેથ. ઓકે, એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે આની અંદર લિથિયમ ટોક્સિસિટીનું. ઓકે, કોમન કોઝિસ કીધું છે ડ્રગ પોઈઝનિંગની અંદર લિથિયમ ટોક્સિસિટી છે. બીજા ડ્રગ
ટોક્સિસિટીની અંદર વધારે પડતો ઓવરડોઝ થઈ જાય અથવા તો કોઈ એક્સિડેન્ટલી અથવા તો સુસાઇડલના કારણે સુસાઇડની ઈચ્છા હોય કોઈ પેશન્ટને અને એને ડ્રગ ઇન્ડ્યુસ છે તે વધારે પ્રમાણમાં કરેલી હોય કે ઇન આઈધર કેસ ઓલ એટેમ્પ્ટ્સ મસ્ટ બી મેડ, જે કાંઈ એટેમ્પ્ટ જેને કરેલા છે એ પેશન્ટને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે, જેમાંથી એક કોમન કોઝિસ કીધું છે લિથિયમ ટોક્સિસિટીના, એના સિમ્ટમ્સ બધા કીધા આની અંદર. ઓકે, મેનેજમેન્ટની અંદર એડમિનિસ્ટર O2 છે, સ્ટાર્ટ આઈવી લાઇન છે, અસેસ ફોર કાર્ડિયાક એરિથમિયા, રિફર ધ હિમોડાયાલિસિસ કરવાથી બ્લડની અંદર રહેલી જે ટોક્સિક મટીરિયલ છે તે રિમૂવ થઈ જાય છે. ઓકે, એના માટે હિમોડાયાલિસિસ કરવામાં આવે છે બ્લડની અંદર. તમને ખબર છે ડાયાલિસિસ શું કામ કરે છે? વેસ્ટ પ્રોડક્ટને બ્લડમાંથી કાઢે છે. તો ટોક્સિસિટી છે બરાબર, વધારે પડતું ડ્રગ છે બ્લડની અંદર હોય જે ટોક્સિસિટી પ્રોડ્યુસ કરે છે, હિમોડાયાલિસિસ છે તે એને રિમૂવ કરે છે, બ્લડમાંથી કચરો છે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ તરીકે એને રિમૂવ કરવામાં આવે છે. એટલે ડાયાલિસિસ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આની અંદર. ઓકે, એડમિસ્ટર O2 છે, આઈવી લાઇન છે, કાર્ડિયાક એરિથમિયા છે. ઓકે, એ બધા વાઇટલ અસેસમેન્ટ છે તે કરવા. એડમિનિસ્ટ્રેટ એન્ટી કન્વલ્સન્ટ. ઓકે, ફર્ધર ડિટેલ લિથિયમ ટોક્સિસિટી રિફર ધ ચેપ્ટર નંબર 5 or page number 31. Okay, and the next is a victim of disaster. વિક્ટીમ ઓફ ડિઝાસ્ટર મીન્સ કે જે ડિઝાસ્ટરના સમયે ત્યાં તેનો સામનો કરેલો હોય એવા વિક્ટીમ્સ, એવા વ્યક્તિઓ, એવા પીપલ. એ કોઈપણ ડિઝાસ્ટર, અર્થક્વેક છે, ફ્લોડ છે, ઓકે, ટેરરિઝમ છે, રિયોટ્સ છે, કે એવા બધા ડિઝાસ્ટર છે કે જેમાં પીપલ એઝ એ વિક્ટીમ્સ ત્યાં હોય. ઓકે, એવા પીપલ્સની વાત કરેલી છે, એવા